नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आगकू प्रथमाष्टमी आसीबाकू जाउछि एवं एही प्रथमाष्टमी चलित वर्ष नवेम्बर 12 तारिख रे पड़िबाकू जाउछि। तेबे आम ओडिया वर्षर मार्गशीर मासर प्रथम अष्टमी को प्रथमाष्टमी बोली कुहा जाइथाए। एही प्रथमाष्टमी दिन घरर बड़ पुओ एवं बड़ झियो मानंकु परुहा करा जाइथाए। सेमानंकु ठाकुरंक सामनारे वंदापना करा जाइथाए एवं सेमाने एही दिन नूतन वस्त्र परिधान करी पिठापଣା खाइथांती जेउथिरे कि एंडुरी पिठा अन्यतम अटे। तेबे सांग माने आमर ओडिया परंपरा रे एही पर्वटीर अत्यंत विशेषत्व रहिछि। एही पर्वटी आम समस्तंक मनरे आनंद एवं उल्लास भरी देइथाए। मात्र आम ओडिशार विभिन्न स्थान रे एही पर्वटी को भिन्न भिन्न प्रकार रे पालन करा जाइथाए कारण प्रत्येक जगारे प्रथा एवं परंपरा भिन्न प्रकारर रहिथाए। तेबे जहा घरे जेउपरी पूजा पद्धति प्रचलित सेमाने सेही परि भाबरे निजर पिलामानंकु वंदापना करी ठाकुरंकु पूजा अर्चना करिथांती। तेबे सांग माने प्रत्येक घरे बहु माने निज सासु मानंकु अनुसरण करी एही पूजा विधि करिथांती। मात्र जदि आपणकर सासु नाही किंबा कौनसी कारणरू आपण दूर रे अलगा रहुचंती तेबे आपण निश्चय एही पूजा विधि विषय रे अवगत नथिबे। तेबे आपण एही पूजा विधि विषय रे एही वीडियो रु मध्य जानि पारिबे। तेबे सांग माने आपण माने पूजा करिबा पूर्वरु सर्वदा एक कलशर स्थापना करंतु कारण प्रत्येक पूजारे कलश स्थापनार महत्व अधिक रहिथाए। एही कलश हेउछंती प्रभु गणेश एवं प्रभु गणेशंकु अग्रपूज्य भावरे माना जाइथाए। तेणु प्रत्येक पूजा करिबा पूर्वरु आमे घट रूपरे प्रभु गणेशंकर पूजार्चना करिथाउ। तेबे आपण पूजा करिबा पूर्वरु निजर ठाकुर घरे एक कलश स्थापना करी सेही कलश को पंच उपचार विधि रे पूजार्चना करंतु। तापरे पंचदेवतांकु पूजा करंतु। आपण पंचदेवतांकु पूजा करी जेउ पूजा कर्म करिथांती सेथिरे आपणकु अनेक पुण्य फल एवं लाभ मध्य प्राप्ति होइथाए। आपणकु से सबु कार्य सफलता प्राप्ति होइथाए। तेबे सांग माने प्रथमाष्टमी रे प्रथम संतानंकर महत्व अधिक रहिथाए। प्रथमे निजर प्रथम संतानंकु वंदापना करा जाए एवं तांकु नुआ वस्त्र दिया जाइथाए। तेबे आपण निज पिला को जेउ नुआ ड्रेस टी देउछंती आपण नुआ ड्रेस देबा पूर्वरु पंचदेवतांकु छुआई एवं आपणक गृहरे जेउ जेउ देवता अछंती समस्तंक पाखरे छुआई सेही वस्त्र को निज पिला को पिंधांतु। एपरी करिबा द्वारा पिला को देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे एही दिन जदि आपण माने चाहंती तेबे निज सक्षम अनुसारे निज घरर ठाकुरंकु एवं ग्राम देवतांकु मध्य नुआ वस्त्र अर्पण करि पारिबे। जदि नुआ वस्त्र अर्पण करि पारु नाहंती तेबे आपण रक्षा सूत्र मध्य अर्पण करि पारिबे। तेबे आपण सेही दिन निज पिला को हलदी लगाई स्नान कराइबे एवं जदि पुओ होइथांती तेबे तांको मथारे चंदन टीका लगाइबे एवं जदि झियो होइथांती तेबे पादरे अलता लगाई देबे। आपण झियो को भी चंदन टीका लगाई पारिबे। आपण ठाकुरंक पाखरे जेउ चंदन सिंदूर एवं हलदी पूजा करिबे पूजा करी सारिबा परे सेही चंदन सिंदूर हलदी को मध्य आपण पिलार मथारे लगाई पारिबे। तापरे आपण निज पिला मानंकु वंदापना करिबा पई एक थाली सजाड़िबे जेउ थाली रे कि आपण फूल दुब बरकोली पत्र अक्षत एवं बंदाइबा पई एक दीप मध्य रखिबे।
ତେବେ ଆପଣ ବନ୍ଦାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାର କାନରେ ଏକ ଫୁଲ ଖୋସିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ସେହିଥିରେ ରଖିଥିବା ଦୀପରେ ପିଲାକୁ ବନ୍ଦାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାଇଥିବେ ସେହି ଦୀପରେ କେବେ ବି ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଦୀପଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପିଲାକୁ ବନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳସ ବସାଇବେ, ତାହାକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ହିଁ ବସାଇବେ ଏବଂ କଳସର ମୁଖ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳସକୁ ପୂଜା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବମୁଖା କିମ୍ବା ଉତ୍ତରମୁଖା ହୋଇ କଳସକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ସେହିଦିନ ଚାହିଁବେ ତେବେ ନିଜ ଘରେ ଚିତା ମୁରୁଜ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ମୁରୁଜ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ବିଶେଷ ପିଠା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ସେହି ପିଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଠା କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆଟି ଗୋମାଂସ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆମର ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପିଠାପଣା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆର ପୁର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ ପିଠାରେ ନଡ଼ିଆ ପୁରର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଛେନାର ପୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ଖାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଗୋମାଂସ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଛେନା ପୁରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପିଠାକୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଏହି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଠାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିବେ ସେହି ପିଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସେହି ପିଠାକୁ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଘରର ଅନ୍ୟମାନେ ପିଠା ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନେକ ଥର ସେ ଅଷ୍ଟମୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଅନ୍ନଦାନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପର୍ବରେ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ତିନି ଠାକୁର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୌର୍ବାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ପର୍ବର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଯେଉଁ
ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବଟି ରହିଛି, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଯୁଗରେ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କମି ଯାଉଛି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପର୍ବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପିଲାର ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ଯେମିତି ତାକୁ ପିଠାପଣା ଖୁଆଇ ତାକୁ ସଜବାଜ କରିଥାନ୍ତି, ସେପରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଖୁସି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ନିଜର ପିଲାର କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ନିଜ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ କେବଳ ଏହି ଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଘରର ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁଜନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଏପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ପିଠା ଖୁଆଇ ସାରିବା ପରେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଠା ଖୁଆଇ ପାରିବେ। କାରଣ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆମେ ବଳଦକୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବଳଦକୁ ପିଠା ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଗୋ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଗୋ ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାସ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ମାତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିଟି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମାମୁଁ ଘରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ। ପିଠାପଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦୀ ଏସବୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପିଠା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟି ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ବନାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନାରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟି ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ହଳଦୀରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ପିଠା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ଓଷା କରାଯାଇ ନଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ
ପରୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇ ତାକୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାରଟି ଆସିଥାଏ ସେହିଦିନଠାରୁ ମାଣବସା ଓଷା କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମାଣବସା ଓଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ପର୍ବ ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ସହିତ ନିଜ ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବଧ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ଯେହେତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ବଧ ହେଲା ତା ପୂର୍ବଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ନେଇ ନବବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପିଠାପଣା ଖୁଆଇଥିଲେ। କାରଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମାମୁଁ, ଆଜି ମୋର ବଧ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବଦିନ ମୋତେ ନେଇ ନବବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ପିଠାପଣା ଖୁଆଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋର ବଧ ହେଉଛି ତେବେ ସଂସାର ଏହା ଜାଣିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଣଜା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ପିଠାପଣା ଖାଇଥାଏ ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂସାରକୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଣଜା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପିଠାପଣା ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପିଠାପଣା ଖାଇଲେ ତାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ମାମୁଁ ଘରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆସିଥାଏ। ସେହି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିଲା ପରିଧାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପଛରେ ଥିବା କିଛି କାହାଣୀ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।